براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان اور رہنما گفتگو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ آج پی ڈی ایم کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ جو قائدین تشریف نہیں لا سکے ہیں ان سب کے ساتھ ٹیلی فونوں پہ رابطہ ہے، اور جو بیان ہم اس وقت یہاں جاری کر رہے ہیں وہ ایک پورے اتفاق رائے کے ساتھ ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 10 جماعتوں کے اتحاد کا نام ہے۔ تمام جماعتوں کی حیثیت برابر کی ہے، لیکن جہاں پی ڈی ایم 10 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، وہاں اس اتحاد کے اندر ایک باضابطہ تنظیمی ڈھانچہ بھی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ پارٹیاں ہیں اور ان کے سربراہان نمائندگی کرتے ہیں، بلکہ ایک مستقل اگر صدر ہے تو اس کے نائب صدور ہیں، اگر سیکریٹری جنرل ہیں تو ان کے نظماء ہیں، اور ناظم اطلاعات اور سب جو جس طرح تنظیمیں ہوتی ہیں۔ ہم نے جو اپنی روایات رکھی ہیں، اکثر فیصلے ہمارے اتفاق رائے کے ساتھ قوم کے سامنے آئے ہیں۔ چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف کا منصب، اس کے لیے امیدواروں کا تعین تحریری طور پر اتفاق رائے کے ساتھ ہوا تھا۔ ظاہر ہے جب ان فیصلوں کی خلاف ورزی ہوئی اور اس کے جو نتائج برآمد ہوئے تو ایک تنظیمی تقاضا تھا کہ جس جماعت سے شکایت ہے اسے وضاحت طلب کی جائے۔ ہر جماعت کی قیادت یہ جانتی ہے اور خود اپنی جماعت کے اندر تنظیمی معاملات ایک ضابطۂ کار کے تحت سر انجام دیتی ہے۔ یہ کوئی اچھمبی کی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں کہ ہم نئے سرے سے ان بنیادی چیزوں کو سمجھیں۔ جو ہمارا ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے تو ہم نے بہرحال جو ہماری شکایت تھی جس جماعت سے بھی، ان سے ایک وضاحت طلب کی، ایکسپلینیشن طلب کی ان سے۔ ہم نے اپنے کولیگز کا اور ان کی عزت نفس کا اس حد تک خیال رکھا کہ ہم نے جو وضاحت طلبی تھی اس کی 2 لائنوں کی عبارت بھی میڈیا کے سامنے نہیں رکھی، اور ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ایک تنظیمی معاملہ جو ہے اور اس حوالے سے ایک شکایت، اس کو ہم چوکوں چوراہوں پہ لے آئیں۔ مکمل احترام کے ساتھ ان کے وقار اور عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے ایک وضاحت طلب کی گئی تھی۔ دونوں جماعتوں کے سیاسی قد کاٹ کا تقاضا تھا اور ان کے سیاسی تجربات کا تقاضا تھا
کہ اپنے کولیگس کو باوقار انداز کے ساتھ اس وضاحت کا جواب دیتے ہیں۔ غیر ضروری طور پر اس کو عزت نفس کا مسئلہ بنانا کہ شاید سیاسی تقاضوں کے مطابق نہیں تھا۔ وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے کہ ہم وہاں پر اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے۔ اور انہوں نے آپ ہی کے وسیلے سے خبریں آئیں کہ ان کو عزت نفس کا مسئلہ، یہ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے، اس وضاحت طلبی کا نوٹس جو ہے اس کو انہوں نے پھاڑ دیا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا۔ لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم ایک بہت ہی سنجیدہ فورم، قومی سطح کا سنجیدہ مقاصد کے لیے قائم کیا گیا اتحاد ہے۔ ان باتوں کے لیے نہیں کہ ہم کسی عہدے پہ لڑیں، کسی منصب پہ لڑیں۔ ہم نے بہت مشکل مراحل عبور کیے ہیں۔ آپ نے بہت دفعہ محسوس کیا اور آپ سے ہم ملتے تھے میڈیا سے، اور آپ بھی یہ خوف محسوس کرتے تھے کہ کہیں بہت بڑی مشکل آ گئی ہے، لیکن اگلے اجلاس میں بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے سے، افہام و تفہیم کے ذریعے سے ہم ان کا کوئی حل نکال دیتے تھے۔ بعض دفعہ مکمل حل نہیں نکلتا تھا، تو جہاں تک حل نکل آتا تھا ہم اس کو اناؤنس کرتے تھے، اور جو بقیہ ہوتا تھا اس کو اگلی میٹنگ پہ رکھ لیتے تھے۔ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ ہمیں پاکستان مد نظر تھا، پاکستان کے مقاصد مد نظر تھے، پاکستان کی سیاست اور جمہوریت ہمارے مد نظر تھی، اور اس عظیم مقصد کے لیے ہم نے ایک فورم تشکیل دیا تھا۔ آج بھی ہم اس فورم کے اس عظیم مقصد کو مد نظر رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، پی ڈی ایم کی طرف باقاعدہ رجوع کریں۔ ہم آپس میں بیٹھ کر ان شکایتوں کو دور کر سکتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم اور اس کا جو پروگرام ہے وہ عوام کی امانت ہے۔ جس کرب سے پاکستان کا عام آدمی گزر رہا ہے، جس مہنگائی سے قوم گزر رہی ہے، جس بے انصافی سے قوم گزر رہی ہے، پاکستان جس طرح قرض میں دھنستا چلا جا رہا ہے، پاکستان جس کی معیشت ڈوبتی چلی جا رہی ہے، جہاں پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہو رہا ہے، وہاں ہم اپنے گھر کے کچھ سیاسی فائدے نقصانات کو مد نظر رکھ کر فیصلے نہیں کریں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے جو عہدیداران تھے انہوں نے اپنے استعفے ہمیں بھیج دیے ہیں۔ وہ سب ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں، پی ڈی ایم آپ کی بات سننے کو تیار ہو۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے یہ مشروط کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی طرف سے معافی مانگی جائے گی، پھر آگے بات چلے گی۔ پھر احمد بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا یہ دو بات، تو کیا اب یہ معافی مانگے گی یا پھر یہ سوال اس خط کا اٹکا نہیں ہے، یہ بیان بھی اس خط کا اٹکا نہیں ہے جس پر میں تبصرہ کروں، اور انہی چیزوں سے ہم ان کو روک رہے ہیں کہ میچورٹی پیدا کریں، سیاست میں وقار پیدا کریں، اور اسی کے ہم منتظر ہیں انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، جس شدت کے ساتھ دلکرہ بلاول صاحب نے آپ کو یعنی آپ کی جماعت کو مختلف گروپ کو لگ بھی رہا تھا کہ شاید وہ آپ پی ڈی ایم کی قیادت کو بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کی گفتگو سے
फैसला किया कि पीडीएम की हालत ब्लैक हो गई है, इतने सख्त जवाब के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि आप शायद पीपल्स पार्टी पीडीएम की मजबूरी है, आप आए बैठे हम आपकी बात 35 साल और 70 साल की उम्र में फ़र्क होना चाहिए। मैंने बता दिया आपको कि शिकायत हमारी बजाय वजाहत तलब करना हमारा हक है। उनको जो रवैया इख्तियार किया है वो रवैया नहीं अपनाना चाहिए। आगे पेंडिंग कर रहा हूँ, फिलहाल पेंडिंग कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपने आप को अलहदा कर दिया है, उसमें कोई इबाम नहीं है। हम मौका दे रहे हैं उनको कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान का जो अजीमुशान मकसद है उसको अवलियत दी जाए। बहुत छोटे सतह पर आकर आप लोग फैसले करने पे आ गए हैं, ये आपका मकाम नहीं है। मौलाना साहब, अगर पीडीएम में पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी वापस नहीं आती तो लॉन्ग मार्च और इस्तीफा वाला जो मामला है वो आगे बढ़ाएंगे। हजरत कौम एक मकसद रखती है, कौम पीडीएम के साथ होगी। पीडीएम अपने बाकायदा बड़े बड़े फैसले रमज़ान मुबारक बात कर लेगी जी, और उस मैदान में रहेगी। लिहाजा पीडीएम की तहरीक, पीडीएम के रफ्तार और उसके आगे बढ़ने का, इस पर किसी किस्म का कोई ना कम्प्रोमाइज़ है और ना हम इसमें कोई तब्दीली लाएंगे। हाँ, अपने दोस्तों को अपने सफ में वापस लाने के लिए हमने कुछ उनके फैसलों का इंतज़ार किया, हमने कोई बयान नहीं दिया आपको। और अब भी मैं कहता हूँ और उनसे भी कहता हूँ और जो मेरे साथ खड़े हैं इनसे भी कह रहा हूँ कि हमने बयानबाजी में बिल्कुल नहीं उलझना। ये हमारा आखिरी बयान है और आप हजरात से भी कहूँगा कि उनके किसी एक शोशे को बुनियाद बनाकर इस हवाले से हमसे सवाल न किए जाए। जी, पीडीएम के ग्रुप से निकाल दिया गया है पीपल्स पार्टी और एएनपी को, ये व्हाट्सएप ग्रुप से जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जी जी, पीपल्स पार्टी और एएनपी के रहनुमा। मैं इन चीज़ों को नहीं जानता, ये फन आपके हैं, मुझे नहीं पता। जो बाप की इंट्री हुई उसके बाद मामला खराब हो गए, क्या आपको पहले से मालूम था कि पीपल्स पार्टी ऐसा करने जा रही है, या फिर आप सियासतदान है, या फिर हुकूमत ने? नहीं, हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा कि दोबारा जो राब्ते हैं वो आप खुद करेंगे जरदारी साहब से या अवामी नेशनल पार्टी से, या कोई कमेटी तश्कील दी है वो उनसे राब्ता करेगी? नहीं, हमारी तरफ से तो जवाब आ गया है, बड़ा प्यारा जवाब आ गया है। उनसे तवक्को है कि वो मेच्योरिटी का मुजाहरा करें। और इसका पीपल्स पार्टी का एक एतराज़ ये भी है कि पंजाब में जो सेनेट के इलेक्शंस हुए उसमें पीएमएलएन ने पीटीआई और पीएमएलक्यू के साथ मिलकर अरेंजमेंट्स कर दिए, तो क्या वो पीडीएम की खिलाफवर्जी नहीं? मैं इस सवाल जवाब में नहीं जाना चाहता। ये ऐसी बातें हैं कि जिसका कोई हल नहीं होता। आज मैं एक बात कह दूंगा, इसका जवाब दे दूंगा, कल आप दूसरे सवाल उनसे ले लेंगे, फिर जब वो बात करेंगे फिर तीसरा सवाल आप मुझसे ले लेंगे। ये तो आपका खेल है, फिर आप खेल में हम नहीं फंस। इसमें जाते हुए असर इकबाल साहब ने एक रिलीज सुनाई है कि क्यों आप जो बाकी मानदा जमाते हैं वो ज्यादा नजरियाती तौर पर हम आएंगे, तो लगता है कि पीडीएम एक बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद बनने जा रहा है। क्या कोई ऐसी बात है आपके ज़हन में? हम तो समझते हैं कि अगर इत्तेहाबी इत्तेहाद बनता है तो बनने दें, यानी सिर्फ इनकी ख्वाहिश नहीं है। अगर ऐसा बनता है तो मुल्क के अंदर अगर एक सियासी यकजहती वजूद में आती है आने वाले मुस्तकबिल में, तो इसमें कोई माने नहीं है। पीडीएम आई थी इसलिए इकट्ठी हुई थी और ये पीडीएम इत्तेहाद बना था कि हुकूमत को खत्म किया जाएगा, लेकिन पीडीएम खुद जो है वो मुड़ गई है, तो अभी हुकूमत का क्या? अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी कि अगर किसी भी पार्टी से कोई एक दो बंदे निकल जाते हैं तो इसको आप कहेंगे कि पार्टी ख़त्म हो गई, पार्टी डूब गई? पार्टी अपनी जगह बरकरार रहती है। अफराद आते जाते हैं, लेकिन पार्टियां नज़रियात बरकरार रहती हैं। पीडीएम भी अपने नज़रिए के साथ जूं की त्यों बरकरार है। और आप देखेंगे अगर एक जो अकेले पूरे मुल्क में इख्तिलाफ पैदा कर सकती है तो पीडीएम तो अभी है और भरपूर तौर पर है। मौजूदा हुकूमत के क़याम से लेके अब तक अपोजिशन की जितनी एपीसी, जितने इत्तेहाद और जितनी भी मीटिंग, जितनी मुशावरत होती है वो आपके सामने है, दोहराना तो नहीं हूँ। अब तो नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारियों का आगाज पीडीएम कहाँ में खड़ी है और उसके साथ इसका क्या मतलब? देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम इलेक्शन ही लड़ें। पाकिस्तान आपका डूब रहा है, आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि पाकिस्तान डूब रहा है।
उसकी मईशत डूब गई है और आम आदमी जिस कर्ब से गुजर रहा है, हम तो आखिरी खून के कतरे तक भी अपने आवाम के साथ खड़े रहेंगे और उसकी तहरीक चलाएंगे। शायद सरकार बात साहब एक मिनट यार मैं तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का हमेशा एहतराम करता है, ज़िंदगी भर का एक लंबा ताल्लुक़ है उनके साथ और पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल में गिलानी साहब के साथ ज़्यादती की है, उसकी शख्सियत को मजरूह कर दिया है। मुझे अफसोस है इस पर। सर पीडीएम जो पीपल्स पार्टी से ज़ाहिर है जो इख्तिलाफ है इस्तीफों का मामला है मेन, अगर पीपल्स पार्टी अवामी नेशनल पार्टी वापस नहीं आती तो पीडीएम जो है इस्तीफे कब दे रही है असम्बली से? ये तो अब हमने कहा कि सरबराही इजलास जब होगा, स्टीयरिंग कमेटी के इजलास होंगे, सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस होंगी। मौलाना साहब कमर कहते हैं जो दो शख्सियात आपके आसपास खड़ी हैं, शायद कान बासु यासर इकबाल, उन्होंने कहा ये सारा मामला इन दोनों ने खराब किया। ठीक कहते शायद का कहना बस साहब ये बताइएगा कि तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान का आप सबके सामने है, मौलाना साहब ने हमायत की है उनकी, क्या मुस्लिम लीग नून भी तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान की हमायत करती है? देखिए यहाँ हिमायत मुखालफत की बात नहीं है, मुल्क में एक मसला है, अवाम तकलीफ में है और ये बड़ा मकसद जो पीडीएम का है ये उसी के तहत ये सारा मामला आता है कि आज मुल्क इंतशार का शिकार है। जो मौलाना साहब ने बात की है, बात वहीं पर है कि हम ये कुर्सियों की सियासत से हटकर, हम ये इलेक्शन की सियासत से हटकर मुल्क की बात करें। देखिए मैं एक इसके बाद पीडीएम इत्तेहाद है, उसका अपना एक दायरा है, लेकिन पाकिस्तान में पार्टियां हैं, पीडीएम में नहीं है वो भी पार्टियां हैं, मजहबी पार्टियां हैं वो भी पार्टियां हैं और मुल्क की जमहूरियत का तकाजा ये है कि वो अपनी बात बाकायदा आज़ादी के साथ करें, अपनी गुफ्तगू करें, पब्लिक के सामने अपनी बात लाएं। अब एक मौक़िफ़ आया है तो उनके साथ जो रवैया रखा गया है वो बिल्कुल ऐसा गैर जमहूरी वहशियाना किस्म का है कि हमें तो ये तवक्को नहीं थी कि इस तरह किसी पंजाब की जो इंतज़ामिया है वो एक भेड़िए की तरह उनके ऊपर लपकेगी। और तो ये तो इंसानी हुकूक का भी मसला है, हम उनकी तहरीक का हिस्सा हैं या नहीं है, ये अपनी जगह पर है, लेकिन हम हर पार्टी के हुकूक का एहतराम तो करेंगे। सर अल्ताफ साहब ने एक ट्वीट किया है आज, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, और ऑफर किया है पीडीएम को कि मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, तो हम कैसी ऑफर आप कबूल करेंगे? अपने साथ हो जाए, आपने देखी है वो अपने साथ हैं। बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो हुकूमत की रिट पहले दिन से नहीं है, रिट तो किसी और की है। अभी हमने पीडीएम के हवाले से जो बात करनी थी, आप भी उसको उसी हद तक महदूद रखें, इसको जितना फैलाओगे कंफ्यूजन पैदा होगी। बहुत शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान गुफ्तगू कर रहे थे, पीडीएम का इजलास हुआ और जिसके बाद उन्होंने कहा कि शो कॉज एक तंजीमी तकाजा था, जिस जमात से शिकायत हो उसको वजाहत के लिए तलब किया जाता है, ये कोई हैरानी की बात नहीं। हम नहीं चाहते कि तंजीमी मामलात और शिकायत जो है वो चौक चौराहों पर डिस्कस की जाए, अब भी मौका है वो अपने फैसलों पर नजरसानी करें और पीडीएम से रुजू करें।